بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سبق آموز اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میں نے ایک گھٹے ماحول میں پرورش پائی۔ گھر سے باہر جانا صرف اسکول کی حد تک تھا۔ کم سنی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ نانا کے گھر پرورش پائی۔ والد کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ جب میری سہیلی رومانہ اپنے ابو کا تذکرہ کرتی تو احساس محرومی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دل سے دعا نکلتی، اللہ کسی بچی کو باپ کی شفقت سے محروم نہ کرے۔ رومانہ میری واحد سہیلی تھی۔ پہلی جماعت سے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے۔ گھر بھی پاس پاس تھے۔ میری طرح وہ بھی ایک پاکیزہ فطرت لڑکی تھی۔ اس کی والدہ سے امی جان کی اچھی دوستی تھی۔ تبھی نانی نے مجھے کبھی رومانہ سے ملنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہماری نانی سخت مزاج کی تھیں۔ وہ ہمیں بے لگام نہیں ہونے دیتی تھی، تبھی انہیں آزاد خیال لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ محلے میں ساری لڑکیاں بغیر برقعے کے اسکول جاتی تھیں، لیکن میں عبایا پہنتی تھی۔ یہ نانی کا حکم تھا۔ یہ ایسی بری بات بھی نہ تھی مجھ کو عبایا پہننے پر اعتراض نہ تھا، بلکہ خوشی سے پہنتی تھی، کیونکہ جیسا بھی برا بھلا لباس ہوتا چھپ جاتا تھا۔ خود کو محفوظ خیال کرتی۔ نانی کے منہ سے بھی اس قسم کے کلمات سنتی تھی کہ بیٹی، لڑکیوں کی ستر پوشی سے ان کی عزت ہوتی ہے اور انسان کی عزت بڑی چیز ہے۔ یہ گوہر نایاب ایک بار کھو جائے دوبارہ نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ساتھ رومانہ بھی ہماری نانی کی ان باتوں کا گہرا اثر لیتی تھی۔ یہ باتیں بہت بچپن سے ہمارے ذہن نشین کر دی گئی تھی۔ انہی باتوں کے زیر اثر میں اپنی ہم جماعت لڑکیوں کو کہا کرتی تھی، جو لڑکیاں اپنے والدین کی عزت کا خیال نہ کریں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہیں۔ جو ان کا ساتھ دے وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ان دنوں میں 10ویں میں تھی۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی، جیسے طوفانی جھونکے ہوں۔ اتنے میں میرا اسکارف آنن فانن ہوا اڑا لے گئی۔ چند لڑکے سامنے سے آ رہے تھے۔ ہلکا پھلکا اسکارف اڑتا ہوا ایک لڑکے کے منہ سے لپٹ گیا۔ ان لڑکوں کی تو جیسے عید ہو گئی۔ وہ اسکارف لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے، جیسے بھیڑیے شکار پر جھپٹتے ہیں۔ میں بے بس سی ننگے سر عجب سا محسوس کر رہی تھی۔ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور کچھ لوگ قریب سے گزرتے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں وہ نوجوان بھی تھا جس نے مجھے بغیر اسکارف خجل پایا تو اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ تبھی اس کو جوش آ گیا۔ وہ ان لڑکوں کی طرف لپکا جو ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ وہ بھی ان سے ہاتھا پائی کرنے لگا اور لڑ بھڑ کر اسکارف حاصل کر لیا۔ پھر وہ اسے لے کر میری جانب آیا اور میرا سر ڈھانپ دیا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے شکریہ ادا کرتی۔ میرا اسکارف کی خاطر جو تماشا ہوا تھا اس نے راہگیروں کی نگاہوں میں مجھے نمایاں کر دیا تھا۔ میرا شرم سے برا حال تھا، کیونکہ اب میں ہجوم کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری خاطر لڑکوں سے بھڑ جانے والا ایک منٹ نہ ٹھہرا کہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ بے نیازی سے پاس سے گزر گیا۔ ہاتھا پائی سے اس کی قمیض پھٹ گئی تھی اور چہرے پر بھی خراشیں آئی تھیں۔ میں نے تو بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، لیکن یہ چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ آخر یہ تھا کون؟ یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا۔ کیا کوئی فرشتہ تھا جو میری مدد کو آ گیا تھا، جس نے ایک نظر میری جانب نہ دیکھا اور اسکارف دیکھ کر اپنی راہ ہو لیا؟ اب جب ادھر سے گزرتی تو نگاہیں اس فرشتہ صفت کو تلاش کرنے لگتی۔ دل سے دعا نکلتی کہ ایک لمحے کو نظر آ جائے، شکریہ ہی کہہ دوں۔ سچ ہے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ میں جو دوسری لڑکیوں پر ہنستی تھی آج اپنے ہی دل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ ایک دن میں اور رومانہ کچھ کاپیاں وغیرہ خریدنے اسکول سے نکلی۔ اسٹیشنری کی دکان قریب ہی تھی۔ اچانک ہی رومانہ کو جھٹکا سا لگا۔ بولی، الفت، ارے دیکھنا، یہ وہی ہے نا جس نے اس دن تمہاری خاطر گنڈوں سے جھگڑا مول لیا تھا؟ ہاں وہی ہے۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، لیکن رکا نہیں، اپنے راستے پر چلا گیا۔ اس کی ایک لمحے کی دید سے جیسے عید ہو گئی تھی۔
मैं उस रोज हवाओं में डोलती फिरती थी। नानी की नसीहतें सब फरामोश कर चुकी थी। हफ्ते बाद मुझे किताब की जरूरत पड़ी। इम्तिहान करीब थे। दोबारा हम किताबों की दुकान पर गए। मैं किताब खरीद रही थी कि अचानक वो करीबी मकान से निकलकर दुकान में आ गया। कहने लगा, कहिए क्या चाहिए, ये हमारी ही दुकान है। नौकर जो हमें किताबें दिखा रहा था एक जानिब हो गया और हमने मतलूबा चीजें इससे खरीद ली। आज मेरा दिल इस कदर शाद था, क्या बताऊं, जैसे खोया हुआ खजाना लग गया हो। अपने दिली जज्बात को छुपाना मेरे लिए महाल हो गया। मुझे ऐसे में अपना आप संभालना मुश्किल था। रोमाना समझ गई कि मैं इसे देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। इसने कहा, इस कदर खुशी से पागल होने की जरूरत नहीं कि गालों से गुलाब झड़ने लगे। तब खैर नहीं तुम्हारी, नानी कहीं छुट्टियां ना पकड़ लें। देखो सालाना इम्तिहान सर पर है, पर्चे दे लो फिर खुशी मना लेना। रोमाना ने ये कहकर गोया मुझे शर्मिंदा कर दिया था। नानी के कलमात याद आने लगे और मैं सहम गई। बेटी, हमेशा अपनी और खानदान की इज्जत का ख्याल रखना। अब मरे हुए जैसा मुंह क्यों बना लिया? इसके घर और दुकान का तो पता चल गया है। जब दीदार की जरूरत हो और कुछ नहीं तो एक पेंसिल खरीदने के बहाने वहाँ चली जाना। जान क्यों निकल रही है तुम्हारी? क्या आज ही इसके साथ रहने का प्रोग्राम बना लिया है? बकवास मत करो रोमाना, तुम्हें दोस्त समझती हूँ। मालूम ना था कि सांप है मेरी आस्तीन में। अरे भाई, मैंने क्या किया है? सच कड़वा लग रहा है तो मैं क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस अब एक आरजू थी किस तरह इसका नाम मालूम हो जाए। सुबह शाम जिसकी याद आती थी इसका नाम तक न जानती थी और रोमाना से कह ना पाती थी कि इसका नाम तो पूछ लेते। कैसे कहती, हजार बार जिस बात को इसके सामने फजूल और बकवास कह चुकी थी, इसी बात को क्यों कर आश्कार करती। नाम पूछने की हिम्मत वही कर सकती थी। मैं अंदर अंदर घुटती रही मगर अपनी उलझन का तस्करा ना किया। तहम मेरे दिल की हालत वो बिन कहे समझती थी। एक रोज मैं रजिस्टर लेने उसी दुकान पर गई क्योंकि यही वाहिद दुकान थी जो स्कूल के रास्ते में पड़ती थी। एक बुजुर्ग दुकान पर बैठे थे और मुलाजिम ग्राहकों को अटेंड कर रहे थे। मुझे नमाज पढ़नी है और खिजर अभी तक नहीं आया। न जाने कहाँ रह गया है। आता ही होगा चचा, कहिए तो घर से बुला लाऊं। अभी से इसने ये अल्फाज अदा किए ही थे कि वो दुकान में आ गया। खिजर भाई किधर रह गए थे? संभालो दुकान को, मुझे नमाज को देर हो रही है। ये कहकर बुजुर्ग चले गए और हमने जान लिया कि खिजर नाम है मौसूफ का। सच शुक्र कि खुद ब खुद मेरी तमन्ना पूरी हो गई। नाम मालूम हो गया। रोमाना का एहसान नहीं उठाना पड़ा। हमारे पेपर्स खत्म हुए तो छुट्टियां हो गईं। तब एक और रोग ने मेरी जान को घुलाना शुरू कर दिया। अब ना घर से निकल सकते थे और ना किताबों वाली दुकान जाकर किसी का दीदार कर सकते थे। दिल को समझाया, सब्र करो, भला लड़कियों का बिला जरूरत घर से निकलने का क्या मकसद। बचपन से सब्र और तहम्मुल करना सीखा था, आज भी ऐसे ही जीना था जैसे गुजरे कल में जीते थे। एक रोज दोपहर को दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने दरवाजा खोला। सामने दो अजनबी ख्वातीन खड़ी थीं। हुलिये से अच्छे घराने की लगी। अम्मी जान ने कहा, अंदर आ जाइए। कहाँ से आई हैं और कैसे आना हुआ? नजदीक से आई हैं, बराबर वाले मोहल्ले में रहते हैं। मिलाद शरीफ की महफिल है, कार्ड्स देने थे। काफी घरों में दे दिए हैं ताकि इस बाबरकत महफिल में ज्यादा से ज्यादा ख्वातीन शरीक हों। उम्मीद है आप तशरीफ लाएंगी। अम्मी ने कार्ड ले लिए और नानी खुश होकर बोली, जाओ चाय या शरबत लेकर आओ, मिलाद शरीफ की दावत देने आए हैं। फिर वो ख्वातीन से मुखातिब हुई, बेटी हम कहीं जाएं ना जाएं, महफिल मिलाद का बुलावा हो तो जरूर जाते हैं। मैं इनको लेकर आऊंगी। पता कार्ड पर दर्ज है और फोन नंबर भी लिखा है। कोई दुश्वारी हो तो फोन कर लीजिएगा। मकान के बराबर किताबों की दुकान है, ये हमारी ही है। आखिरी जुमले पर मेरे कान खड़े हो गए। गोया खिजर ने अपनी वालदा और बहन को हमारे घर महफिल मिलाद का दावतनामा देने भेजा था। इसने जरूर किसी दिन हमारा पीछा करके घर देख लिया होगा। मेरे दिल ने गवाही दी, वो भी मुझे याद कर रहा है। इसका तो यही मतलब हुआ ना। मैंने रोमाना को बताया तो वो बोली, मोहतरमा ये ख्वातीन हमें भी दावतनामा देकर गई हैं। मोहल्ले के बहुत से घरों में दिए हैं। इनके यहाँ हर साल ऐसे ही शानदार तरीके से महफिल मिलाद कराई जाती है और खाना भी तकसीम होता है। ये हमें नहीं मालूम था। मोहल्ले में और घरों को ये बात मालूम है। तुम खसूसी तौर पर नहीं बुलाई गई हो, खातिर जमा रखो। रोमाना के तंजिया अंदाज पर मैं शर्मिंदा हो गई। मुकर्रर रोज नानी ने कहा, बेटी तैयार हो जाओ, जुम्मे का मुबारक दिन है और महफिल मिलाद में जाना है। इतने में रोमाना आ गई। कहने लगी, क्या आप लोग महफिल मिलाद में जा रही हैं? हाँ, नानी ने जवाब दिया। तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो। रोमाना और इसकी अम्मी भी तैयार हो गई। घर के दरवाजे पर खिजर ने हमारा इस्तकबाल किया। इसकी बहन का नाम रिमशा था। माँ और बेटी ने हमारी आमद पर खसूसी तवज्जो दी।
रमशा की मुझसे दोस्ती हो गई। अब रमशा और उसकी माँ हमारे घर आने जाने लगी। वो खिजर के लिए लड़की की तलाश में थी। गोया खिजर ने मुझे कुछ ना कहकर भी वो सुनहरा ख्वाब दिखाया था जो मैं देखने की आरज़ूमंद थी। इसने मुझे चुपके चुपके अपने दिल में बसा लिया था। मैंने इसरार करके रोमाना के साथ कॉलेज में दाखिला ले लिया। हम फिर से किसी कॉपी या किताब की खरीदारी के लिए खिजर की दुकान पर जाने लगे। मैं और वो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि रोमाना साथ होती थी। एक दिन जबकि रोमाना इसकी दुकान पर कोई किताब देख रही थी और हमसे कुछ फासले पर थी, इसने मौका देखकर चुपके से मुझसे कहा, उल्फत, मैं एक दिन जरूर तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें ब्याह कर अपने साथ ले जाने, मेरा इंतजार करना। ये जुमला एक यतीम और नादान लड़की के लिए जीवन भर का सहारा बन गया। मैं इस वादे को पत्थर की लकीर समझने लगी थी। रोज और शब इसी इंतजार में जीने लगी जब वो अपनी माँ को लेकर मेरा रिश्ता तलब करने आएगा। रमशा आती मगर मैं इनके घर ना जाती कि नानी अम्मा की इजाजत ना थी। हमारी नानी का इतना रौब था कि मामू और ममानी भी इनसे पूछकर कदम उठाते थे। एफए के पर्चे दिए तो मामू ने अम्मी को कहा कि अब इसकी शादी कर दो, मजीद पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यतीम बच्ची है, जितनी जल्दी इस पर से सबक दोष हो जाए तो अच्छा है। इन्हीं दिनों मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया हुआ था। मामू किसी सूरत ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहते थे। एफए की मार्कशीट लेने के बहाने मैं और रोमाना घर से निकली। मुझे खिजर को देखने की आरज़ू थी लेकिन वो दुकान पर दिखाई न दिया। मेरा दिल बुझ गया। ताहम कॉलेज से वापसी पर वो नजर आ गया। मैं दुकान की तरफ बढ़ी जैसे कोई खुद ब खुद कदमों को खींच रहा हो। रोमाना जानबूझकर जरा दूर चली गई, शायद हमें बात करने का मौका देना चाहती थी। तभी खिजर ने कहा, मेरा इंतजार करना, अपनी अम्मी को लेकर तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। इन अल्फाज ने मेरे दिल के मध्यम चिराग की लू को तेज कर दिया। जब घर पहुंची तो मेरे बारे में बात हो रही थी। मामू नानी से कह रहे थे, अब देर किस बात की है, रिजल्ट भी आ चुका है, उल्फत का रिश्ता तय कर दो। वो बोली, मैं पुराने ख्यालात की सही मगर दीन की पाबंद हूँ। रिश्ता तय करने से पहले लड़की से पूछूंगी कि इसे ये रिश्ता पसंद है कि नहीं। अम्मा अपने कजन का बेटा है और उल्फत का देखा बाला है, वो क्यों इनकार करेगी भला। नदीम में कोई ऐब नहीं है, आखिर किसी से तो शादी करनी है। नदीम से बेहतर मेरी नजर में कोई नहीं है। मामू के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं परेशान हो गई। मुझे भला नदीम से अब क्या दिलचस्पी, मेरे सपनों का सौदागर तो अब खिजर था। सोचा जब नानी इंदिया लेंगी तो नदीम के बजाय रमशा के भाई का नाम बता दूंगी। नानी मुझसे प्यार भी बहुत करती थी, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। आखिर इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब मामू के सामने नानी ने नदीम के बारे में राय ली, मैं मामू के लिहाज के मारे कुछ न बोल सकी और खामोशी इख्तियार किए रखी। सोचा कि अपनी माँ से ही दिल की बात कह दूंगी। अगले दिन रमशा आ गई, अपने घर का फ़ोन नंबर दे दिया ताकि वो मेरा खिजर से राब्ता करा दे और मैं इसको सूरत हाल बता सकूं, लेकिन इसने राब्ता न कराया। मैं परेशान थी, कैसे इसे बताऊं कि मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, लिहाजा तुम अपनी वालदा को लेकर आ जाओ। आखिरकार रोमाना ही का सहारा लेना पड़ा। खिजर से राब्ता करो और इसको सूरत हाल से आगाह कर दो, ऐसा ना हो देर हो जाए जबकि घर वाले मेरी मर्जी पूछ रहे हैं तो बगैर खिजर से राब्ता किए मैं इनको क्या जवाब दूं। रोमाना समझ गई कि मामला संजीदा है। इसने वादा किया कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद करेगी। मेरी ये दोस्त एक रोज बतौर खास खिजर की दुकान पर गई और इसको बता दिया कि उल्फत के रिश्ते की बात इसके कजन नदीम से चल रही है। अगर तुमने रिश्ता करना है तो अपने घर वालों को भेज दो। इसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन इस बात को भी 2 माह बीत गए। इसने ना राब्ता किया और ना वालदा को भेजा। मैं परेशान रहने लगी क्योंकि घर में रस्म मंगनी की बातें खुलम खुला होने लगी। सोचती थी कि आखिर खिजर क्यों देर कर रहा है, कहीं इसने मुझसे मजाक तो नहीं किया था। जब रस्म मंगनी की तारीख रखी जाने लगी तो मजबूर होकर मैंने खुद खिजर को इसकी दुकान पर फोन किया क्योंकि रोमाना इसके मुलाजिम से दुकान का नंबर मालूम कराई थी। खिजर ने फोन उठाया। मैंने बताया कि रस्म मंगनी की तारीख रखी जा रही है, तुम क्या सोच रहे हो। कहा, अच्छा इतना जल्दी तुम्हारे घर वालों ने फैसला कर लिया है, घबराओ मत, मैं 2-4 रोज में अम्मी को लेकर आऊंगा। ये 2-4 रोज भी गुजर गए, तारीख तय हो गई। जिस रोज मंगनी थी मैं बीमार पड़ गई। बीमार पड़ना तो एक बहाना था, दरअसल चाहती थी कुछ वक्त और मिल जाए ताकि खिजर अपनी वालदा को ले आए। हो सकता है घर वालों को मना रहा हो और वो मान ना रहे हो। दिल बहलाने को 100 तरह के बहाने घड़ लेता है। मंगनी के दिन आगे बढ़ा दिए गए। मैंने फिर इसे फोन किया कि तुम कहते थे कि हम रिश्ता लाएंगे, मेरा इंतजार करना। मैं तो उम्र भर भी इंतजार कर सकती हूँ मगर घर वाले इंतजार ना करेंगे।
ہاں، اگر تمہاری والدہ رشتہ مانگ لیں تو امی اور نانی میری مرضی کا احترام کریں گی اور بات بن جائے گی۔ اس سے کھل کر اور زیادہ کیا کہتی؟ اس نے کہا، کچھ دن کسی طرح معاملہ سنبھال لو، میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں، ان کو راضی کرتا ہوں، یقین ہے مان جائیں گی۔ میرے کہنے پر ماں منگنی کی رسم کو ٹالتی رہیں، مگر خضر کے گھر والے رشتہ لینے نہ آئے۔ ایک روز یوں ہی ملنے کو خضر کی والدہ آ گئیں، تب رومانہ بھی وہاں موجود تھی۔ جان بوجھ کر آنٹی کے سامنے اس نے امی سے پوچھا کہ کیا آپ الفت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دیں گی اگر وہ ندیم سے شادی نہ کرنا چاہے تو؟ وہ بولی، ہرگز نہیں رومانہ، میری ایک ہی بچی ہے، اسی کی خاطر میں نے بیوگی کاٹی ہے۔ الفت یتیم ہے، میں کیوں اپنی یتیم بچی پر زبردستی کروں گی؟ ہم اس کی شادی میں اس کی مرضی کو بھی خاطر رکھیں گے۔ میری ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھی خضر کی والدہ خاموش رہیں، جیسے وہ اپنے بیٹے اور میری پسند اور مرضی سے قطعی نا واقف ہوں۔ 4 ماہ کے بعد رسم منگنی کی تاریخ دوبارہ طے ہو گئی۔ میں نے اور رومانہ نے رابطہ کیا۔ خضر نے کہا، کل پرسوں تک ہم رشتے کے لیے آنے والے ہیں، کل پرسوں تک ہم تمہارے رشتے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ دن بھی نامراد گزر گئے اور نہیں آئے۔ میں نے رومانہ سے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے سمجھایا کہ تمہارے گھر والے جو کر رہے ہیں ہونے دو، خضر اس معاملے میں سنجیدہ نہیں لگتا تو اپنے گھر والوں کو ناخوش نہ کرو، اب خاموش رہو، اللہ نے چاہا تو اسی میں بہتری ہوگی۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی، رومانہ کی بات میں وزن تھا، لہٰذا آنسو بہائے اور دل پر پتھر کی سل رکھ لی۔ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ ندیم کے والدین نے کہا، اب منگنی وغیرہ چھوڑو اور شادی کی تاریخ دے دو، منگنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جوں شادی کا دن قریب آ رہا تھا، میں بجھتی جا رہی تھی، کیونکہ ندیم سے شادی پر خوش نہ تھی۔ میرا دل آج بھی خضر کے لیے دھڑک رہا تھا، جو کہتا تھا، میرا انتظار کرنا، ہم رشتہ لینے ضرور آئیں گے۔ میرے مائیوں سے ایک دن پہلے خضر اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آیا۔ وہ رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ ماموں اور نانی نے کہا، وہ کل لڑکی کو اپنن لگانے آ رہے ہیں، لہٰذا اب رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الفت کی شادی میں شرکت کر لیں۔ یہ جواب سن کر خضر کی امی بہت افسردہ ہوئیں اور بولیں، افسوس میرے بیٹے نے دیر کر دی، کل ہی مجھے بتایا کہ الفت کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جائیں، کاش اس نے پہلے کہا ہوتا، مجھے تو آپ کی بچی روز اول سے اچھی لگتی تھی۔ لیکن خضر نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اس انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ اللہ جانے آنٹی مصلحتاً ایسا کہہ رہی تھی یا واقعی یہ بات صحیح تھی۔ بہرحال وہ مبارکباد دے کر چلی گئیں۔ ہمارے گھر سے انکار پر خضر کا عجیب رد عمل تھا۔ فوراً اس نے رومانہ سے رابطہ کیا، اس کو دکان پر بلا کر ایک خط دیا، کہا، یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے، اللہ کے واسطے الفت تک پہنچا دو۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب اس قسم کے جذباتی خط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جب خضر نے بہت اصرار کیا تو رومانہ نے خط لے لیا اور مجھے لا کر دیا۔ خط پڑھتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ اس نے لکھا تھا، تم نے تھوڑا سا انتظار نہ کیا اور اب تم میری زندگی چھین لینے کا باعث بنو گی۔ اگر تم کسی اور کی دلہن بن گئی تو قسم کھائی ہے کہ وہاں تمہارے سسرال کے در پر آ کر اپنی جان دے دوں گا، ورنہ جیسے بیٹھی ہو ابھی اسی وقت پچھلے باغ میں پہنچو، میں گاڑی لیے تمہارا منتظر ہوں، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات خود کریں گے۔ میں پہلے کیا کم پریشان تھی جو اس کی ایسی تحریر نے میرا دماغ معاف کر ڈالا۔ بھلا ایک FA پاس لڑکی کی کیا عمر اور کیا عقل ہوتی ہے۔ اے کاش رومانہ مجھے وہ خط نہ دیتی، یا خود پہلے پڑھ لیتی تو شاید مجھے ایسا قدم اٹھانے سے روک لیتی۔ سچ ہے کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کے لکھے کو سچ سمجھ لیا۔ مجھے لگا کہ اگر اس کا کہا نہ مانا اور کسی اور کی دلہن بن کر چلی گئی تو واقعی خضر وہاں آ کر جان دے دے گا۔ جب مجھے سجا سنوار کر دلہن بنا دیا گیا، دروازے پر بارات آ گئی اور چلنے کو ڈولی تیار تھی، تبھی واش روم جانے کے بہانے کمرے میں گئی اور دوسرے دروازے سے نکل کر گلی میں پہنچی جہاں خضر گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوا، میری بیوہ ماں، شریف النفس ماموں اور بوڑھی نانی پر کیا بیتی۔ جب ہر طرف شور اٹھا ہوگا کہ دلہن غائب ہے، عین وقت پر دلہن بھاگ گئی کسی کے ساتھ، فوراً تو کسی کے ذہن میں نہ آیا ہوگا، مگر رومانہ جان گئی تھی کیونکہ وہ ہر بات جانتی تھی۔ اس نے امی جان کو چپ کرایا، تسلی دی کہ روئیے نہیں خالہ جی، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ مری نہیں ہے، بس اپنی بے وقوفی کے باعث آپ لوگوں کو جیتے جی مار گئی ہے۔ کافی عرصے میں اور خضر اس کے ایک دوست کے پاس کراچی میں روپوش رہے۔ شروع میں اس نے گھر والوں سے بھی رابطہ نہ کیا، آخر ایک دن بہن کو فون کیا۔
रमशा ने बताया कि उल्फत के घर वालों पर बहुत बुरी गुजरी। इसकी अम्मी ऐसे गिरी कि फिर उठ ना सकी। मामू भी हर किसी से मुंह छुपाते फिरे और नानी इनके जहन में बहुत बुरा असर डाला। वो अब हर किसी को उल्फत कहती हैं और ओल फोल बोलती रहती हैं। गोया सारा घर ही बर्बाद हो गया मुझ बदबख्त की अक्ल पर पर्दा पड़ने से। गोया सारा मैं भी कहाँ सुखी रही। खुशियाँ ढूंढने निकली थी, लेकिन आज तक इन खुशियों इन ख्वाबों को ढूंढ ही रही हूँ, मगर वो मिलकर नहीं देते। खिजर की मोहब्बत 4 दिन की चांदनी थी। इसके बाद गहरी अंधेरी काली लंबी रात। इसने शायद जोश की वजह से मेरे साथ शादी का अरमान पूरा किया था। ये जोश जब सर्द हुआ तो वो भी अपनी इस हरकत पर पछताया। मामू मकान बेचकर किसी और शहर चले गए और खिजर अपने घर वापस लौट गया और मुझे अपनी फुप्पी के पास छोड़ गया, जो बेवा और बेऔलाद थी। अकेली रहती थी, तब से अब तक इन्हीं के पास हूँ। जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। फुप्पी बुढ़ापे के बाइस बिस्तर पर पड़ी हैं। इनकी खिदमत पर मामूर हूँ। खिजर कभी कभी आता है। अल्लाह ने औलाद की नेमत से भी महरूम रखा तो खिजर के वालिदैन ने इसकी दूसरी शादी कर दी। बच्चे हो गए हैं और वो बच्चों में खुश और आबाद हो गया। और मैं बीती यादों को गले से लगाकर जिंदगी से वफा कर रही हूँ। जैसी भी जिंदगी है, अब जीना तो लाजिम है, क्योंकि खुदकुशी हराम है, वरना कब की इस बेरंग और बेकैफ जीवन को खैरबाद कह चुकी होती। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।